Welcome, welcome, welcome. Today's Starlit evening is graced by माननीय श्री खंडेराव धरणे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नांदेड, माननीय श्री उदय खंडेराय पोलीस निरीक्षक स्थानिक गुन्हे शाखा, माननीय श्री रवींद्र बिलोलीकर अश्विनी हॉस्पिटल, माननीय श्री डॉक्टर भगवान जाधव कंधार, माननीय श्री शंकर तोटावार नांदेड, माननीय श्री व्यंकटराव जाधव प्रदेशाध्यक्ष महात्मा फुले शिक्षण परिषद सचिव कुणबी मराठा महासंघ, माननीय श्री अमोल पतंगराव विभागीय सचिव कनिष्ठ अभियंता संघटना महाराष्ट्र, माननीय श्री आर बी जाधव नांदेड, माननीय श्री गिरीश जाधव अध्यक्ष शाकुंतल स्कूल फॉर एक्सलन्स नांदेड, माननीय श्री दीपक जाधव उपाध्यक्ष शाकुंतल स्कूल फॉर एक्सलन्स नांदेड, सौ सिंधुताई जाधव सचिव शाकुंतल स्कूल फॉर एक्सलन्स नांदेड, माननीय श्री शिवकुमार बुक्के सहसचिव शाकुंतल स्कूल फॉर एक्सलन्स. ladies and gentlemen. We heartily welcome all the honorable chief guests and dignitaries who have graced us today with their presence. Today we have gathered here to celebrate annual day Shakuntal School for Excellence Euphoria 2024-25. What a magnificent evening today. I am thrilled to welcome you all in the Euphoria 2025. I am Samiksha Joshi, your co-host tonight. And beside me is standing someone who is already turning heads with her stunning Indian attire. Nirmala, you are looking amazing, but why did you choose to wear Indian attire? Thank you, Samiksha, and namaste everyone. I'm Nirmala Shantanu Pandey, your co-host for tonight. As for my outfit, tonight's theme is all about Indian attire. So I thought, why not to embrace the richness and diversity of our heritage through my dress. India's vibrant traditions, colors, and timeless elegance inspired my choice. That's a beautiful thought, Nirmala. And here I am dressed in formal Western attire to represent how seamlessly Indian culture blends with modernity. And together we are showcasing the perfect balance between tradition and culture. Exactly, Samiksha, and just like us, tonight is all about harmony of creativity, tradition, and talent. Tonight we will witness a spectacular showcase of performances that capture and value the essence of Indian festivals and culture. Absolutely. Lighting the diya signifies dispelling darkness and welcoming harmony and success. And Saraswati Pujan honors goddess Saraswati, symbolizing wisdom, knowledge, creativity. We kindly invite our esteemed chief guest and all the dignitaries to come forward and light the ceremonial lamp, as well as play floral tribute to goddess Saraswati. You come from here.
Ladies and gentlemen, let's applaud as we embrace the positivity and energy this ceremony brings. Yes, Samiksha, tonight we will witness spectacular performances that showcase the rich heritage of India brought to life by our talented students. So, let's begin this enchanting journey. Before that, I request dignitaries to take their seats. As we begin this evening of celebration, we want to take a moment to express our deepest gratitude. Absolutely, and to show our appreciation, a talented group of students will now come forward to sing a special welcome song to honor our distinguished guests. So sit back and enjoy this beautiful performance as we extend a heartfelt and warm welcome to everyone here. माइक ऑन कर. Mic check. Hello. Hello. Hello.
That was an excellent performance. Now I request CBSE Secondary Coordinator Shivam Nirmale sir to take over the stage. धन्यवाद. आज इथल्या थोरवीला चंदनाचा गंध आला. आज इथल्या थोरवीला चंदनाचा गंध आला. मान्यवरांच्या आगमनाने सोहळा हा धन्य झाला. मान्यवरांच्या आगमनाने सोहळा हा धन्य झाला. एकदा जोरदार टाळे झाले पाहिजे आपल्या सर्व मान्यवरांसाठी. आजचे प्रमुख पाहुणे माननीय श्री खंडेराव धरणे सर, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नांदेड यांचा सन्मान करण्यासाठी शाळेचे अध्यक्ष श्री माननीय गिरीशजी जाधव सर, मी यांना विनंती करतो. माननीय श्री खंडेराव धरणे सर, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नांदेड. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. खूप खूप धन्यवाद सर. यानंतर आपल्याला पाहुणे म्हणून लाभलेले माननीय श्री उदय खंडेराय सर, पोलीस निरीक्षक स्थानिक गुन्हे शाखा नांदेड यांचा सन्मान करण्यासाठी मी आपल्या शाळेचे अध्यक्ष माननीय गिरीशजी जाधव सर यांना विनंती करतो. धन्यवाद सर. यानंतर आपल्याला लाभलेले माननीय श्री संगपाल कदम सर, मोटार वाहन निरीक्षक RTO यांचा सन्मान करण्यासाठी आपल्या शाळेचे उपाध्यक्ष माननीय दीपकजी जाधव सर, मी यांना विनंती करतो. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आपल्या पाहुण्यांसाठी. खूप खूप धन्यवाद सर. यानंतर आपल्याला लाभलेले पाहुणे माननीय श्री रवींद्र बिलोलीकर सर, अश्विनी हॉस्पिटल नांदेड यांचा सन्मान करण्यासाठी आपल्या शाळेचे सहसचिव मी शिवकुमार बुके सर यांना विनंती करतो. धन्यवाद सर. यानंतर आपल्याला लाभलेले माननीय श्री डॉक्टर भगवान जाधव सर, कंधार नांदेड यांचा सन्मान करण्यासाठी मी शाळेचे प्राचार्य सदाशिव टाकळे सर यांना विनंती करतो. धन्यवाद सर. यानंतर आपल्याला लाभलेले माननीय श्री शंकर तोटावार सर, PWD नांदेड यांचा सन्मान करण्यासाठी मी दत्तात्रय तिडके सरांना विनंती करतो.
टाळ्याचा आवाज येत नाही, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. धन्यवाद सर. यानंतर आपल्याला लाभलेले माननीय श्री व्यंकटराव जाधव सर, प्रदेशाध्यक्ष महात्मा फुले शिक्षण परिषद तसेच सचिव कुणबी मराठा महासंघ यांचा सन्मान करण्यासाठी मी आपल्या शाळेचे विलास चव्हाण सर यांना विनंती करतो. खूप खूप धन्यवाद सर. त्याचबरोबर आजच्या कार्यक्रमाला लाभलेले माननीय श्री अमोल पतंगराव सर, विभागीय सचिव कनिष्ठ अभियंता संघटना महाराष्ट्र यांचा सन्मान करण्यासाठी मी प्रमोद ढगे सरांना विनंती करतो. खूप खूप धन्यवाद सर. यानंतर नांदेडमधले प्रसिद्ध उद्योगपती माननीय श्री कौस्तुभ फरांदे सर यांचा सन्मान करण्यासाठी मी मुंजाजी राजेगोरे सरांना विनंती करतो. जोरदार एकदा टाळ्या झाल्या पाहिजे. खूप खूप धन्यवाद सर. यानंतर आपल्याला लाभलेले माननीय श्री RB जाधव सर नांदेड यांचा सन्मान करण्यासाठी मी आपल्या प्राथमिक विभागाचे श्रीनिवास बिरादर सर यांना विनंती करतो. पालकांचा टाळ्याचा आवाज कमी येतोय, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आपल्यासाठी भरपूर परफॉर्मन्स आहेत. धन्यवाद सर. यानंतर आमचे प्रेरणास्थान माननीय श्री गिरीशजी जाधव सर, अध्यक्ष शाकुंतल स्कूल फॉर एक्सलन्स यांचा सन्मान करण्यासाठी मी आमच्या सहकारी मित्र चंद्रकांत पवार सरांना विनंती करतो. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे जाधव साहेबांसाठी, कारण की हा 3 दिवसीय वार्षिक स्नेहसंमेलनाचा जो सोहळा तुम्ही बघत आहात त्यामध्ये त्यांची प्रेरणा आणि स्फूर्ती आहे. त्यामुळे एकदा पालकांनी सर्वांनी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. धन्यवाद सर. याचबरोबर माननीय श्री दीपकजी जाधव साहेब, उपाध्यक्ष शाकुंतल स्कूल फॉर एक्सलन्स नांदेड यांचा सन्मान करण्यासाठी मी प्रशांत ढोबळे सरांना विनंती करतो.
धन्यवाद सर. यानंतर आमच्या शाळेच्या सचिव सौ सिंधुताई जाधव मॅडम यांचा सन्मान करण्यासाठी मी शाळेच्या उपप्राचार्या भुवना बार्शीकर मॅडम यांना विनंती करतो. टाळ्याचा आवाज येत नाहीये. धन्यवाद मॅडम. यानंतर माननीय श्री शिवकुमार बुके सर, सहसचिव शाकुंतल स्कूल फॉर एक्सलन्स यांचा सन्मान करण्यासाठी मी म्युझिक डिपार्टमेंटचे साई यमुनवार सर यांना विनंती करतो. धन्यवाद सर. यानंतर शाळेच्या शिक्षकांच्या व विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अविरत प्रयत्न करणारे आमचे प्राचार्य सदाशिव टाकळे सर यांचा सन्मान करण्यासाठी मी आजच्या मान्यवरांना विनंती करतो. आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षांना विनंती करतो. शाळेचे प्राचार्य सदाशिव टाकळे सर. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे प्राचार्य सरांसाठी. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या आणि शिक्षकांच्या सर्वांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जे भरपूर मदत करत असतात शाळेच्या उपप्राचार्या भुवना बार्शीकर मॅडम यांचा सन्मान करण्यासाठी मी आजच्या मान्यवरांना विनंती करतो. धन्यवाद सर. यानंतर शाकुंतल बस संघटनेतर्फे सर्व मान्यवरांचा सन्मान होणार आहे. मी सर्व वाहतूक संघटनेला विनंती करतो की त्यांनी सन्मान करावा. तुमची मुलं सुरक्षित आणणे नेणे ज्यांचं काम आहे त्यांच्यासाठी एकदा आपण जोरदार टाळ्या वाजवाव्यात. आजचे प्रमुख पाहुणे आपल्याला लाभलेले माननीय श्री खंडेराव धरणे सर, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नांदेड, त्याचबरोबर माननीय श्री उदय खंडेराय सर, पोलीस निरीक्षक स्थानिक गुन्हे शाखा नांदेड, त्याचबरोबर माननीय श्री संगपाल कदम सर, मोटार वाहन निरीक्षक RTO, त्याचबरोबर माननीय श्री रवींद्र बिलोलीकर सर, त्याचबरोबर माननीय श्री डॉक्टर भगवान जाधव सर, त्याचबरोबर माननीय श्री शंकर तोटावाड सर, त्याचबरोबर माननीय श्री व्यंकटराव जाधव सर, त्याचबरोबर माननीय श्री अमोल पतंगराव सर, त्याचबरोबर माननीय श्री कौस्तुभ फरांदे सर आणि त्यानंतर आपल्याला लाभलेले माननीय श्री RB जाधव सर यांचा सन्मान होत आहे. सर्वांनी एकदा जोरदार टाळ्याच्या गजरात त्यांचा सन्मान करायचा आहे.
खूप खूप धन्यवाद सर. यानंतर आपल्याच शाळेतील एक गुणवान शिक्षक यांची जिल्हा परिषद खापरी जिल्हा वर्धा येथे निवड झालेली आहे. मी आजच्या पाहुण्यांना विनंती करतो की श्री गणेश धाडवे सर यांचा सन्मान करावा. महाराष्ट्र अभियोग्यता चाचणीद्वारे मागच्या वेळेस फेज सेकंडमध्ये ज्यांची निवड झाली होती ती आमच्या शाळेचे गुणवान शिक्षक गणेशजी धाडवे सर. त्यांचा सन्मान करण्यासाठी मी आजच्या सन्माननीय मान्यवरांना विनंती करतो. खूप खूप धन्यवाद सर. यानंतर मी बोलत आहे अशा विद्यार्थ्यांना ज्यांना बघून तुम्हाला नक्कीच अभिमान वाटेल. आपल्या शाळेचे नॅशनल लेवल रोलर बास्केटबॉल कॉम्पिटिशनमध्ये जे विद्यार्थी गेलेले आहेत, वीरसिंग विजेंद्र सिंग चव्हाण यांना ब्रॉन्झ मेडल मिळाले. मी त्यांना स्टेजवर बोलवतो. प्रथमेश नाईकवाडे 3rd प्लेस मिळालेला आहे, त्यांना मी स्टेजवर बोलवतो. त्यानंतर आपलाच विद्यार्थी सर्वेश चक्रवार याला सिल्वर मेडल मिळालेलं आहे. त्यानंतर आर्यन भालेराव याला पण सिल्वर मेडल मिळालेलं आहे. आणि त्याचसोबत अन्वय चव्हाण यांना पण सिल्वर मेडल मिळालं. आणि यात जोरदार एकदा टाळ्या झाल्या पाहिजे प्रथमेश नाईकवाडेसाठी, ज्यांनी बास्केटबॉल स्पर्धेच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी जिथे इंडोनेशियामध्ये होणार आहे तिथे त्याची निवड झाली आणि तो इंडोनेशियामध्ये जाणार आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की त्यांनी स्टेजवर यायचं. जोरदार टाळ्या. तालुका नाही, जिल्हा नाही, राज्य नाही, देश नाही, तर आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शाकुंतल स्कूल फॉर एक्सलन्स पोहोचलेला आहे. एका जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी. टाळ्या नाही थांबल्या पाहिजे. इंटरनॅशनल लेवल शाकुंतला इट्स गोइंग ॲट द इंटरनॅशनल लेवल. टाळ्या थांबल्या नाही पाहिजे. तालुका, जिल्हा, विभाग, राज्य तुम्ही ऐकलं असेल, पण आता राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय लेवलवर आपण जात आहोत. या मुलांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. खूप खूप धन्यवाद सर. यानंतर फुटबॉल राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी सहभाग प्रमाणपत्र ज्यांना मिळाले आपल्या शाळेचे CBSE 9th स्टँडर्डचे विद्यार्थी आयुष चव्हाण व आदित्य चौधरी यांना मी स्टेजवर बोलवतो. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की त्यांना सहभाग प्रमाणपत्र द्यावे. राज्यस्तरीय जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. स्टेट लेवलमध्ये त्यांना फुटबॉल स्पर्धेमध्ये राज्यस्तरीय सर्टिफिकेट मिळालेलं आहे.
टाळ्या टाळ्या आवाज, टाळ्याचा आवाज खूप कमी येते बरं का. स्टेट लेवल, नॅशनल लेवल. यानंतर मी आपले 8 टीचर्स यांना विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवर यायचं आहे. 8 टीचर्सचा सन्मान करण्यासाठी मी आपल्या आजच्या प्रमुख पाहुण्यांना विनंती करतो. 8 टीचर्स, श्रद्धा मिस, सम्राट सर, नरसीकर मॅडम, श्रद्धा मिस, त्यानंतर सम्राट सर, आपले 8 टीचर. याच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या. तुम्ही जे बिझनेस फेअरमध्ये पूर्ण आर्ट बघितलं होतं, वेगवेगळे चित्र बघितले होते, तेच आपले शिक्षक आहे, आपल्या विद्यार्थ्यांना शिकवतात. नरसीकर मॅडमचा सन्मान होत आहे. जोरदार एकदा टाळ्या झाल्या पाहिजे मॅडमसाठी. साऊंड आणि लाईटचे सोनू शर्मा. खूप खूप धन्यवाद सर. यानंतर जे आपला साऊंड आवाज येतोय, लाईट दिसत आहेत, ते ज्यांनी प्रोव्हाइड केलेले आहेत, टोनू शर्मा यांना मी विनंती करतो की कृपया आपण स्टेजवर यायचं आहे. मी आपल्या मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सन्मान करायचा आहे. जे आवाज तुम्ही ऐकतायत, जे लाईट तुम्हाला दिसत आहेत, ज्यांनी आपल्याला प्रोव्हाइड केले आहेत, तशी टोनू शर्मा यांचा सन्मान होत आहे. याचबरोबर फिरोज शेख, ज्यांनी LED वॉल, ड्रोन आणि आपल्याला लाईव्ह जे दिसत आहे 2-3 दिवस झालं, मी फिरोज शेख सरांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया आपण स्टेजवर यायचं आहे. आपलं लाईव्ह प्रदर्शन चालू आहे, त्याच्यामागे येस फिरोज सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज. धन्यवाद सर, धन्यवाद सर. यानंतर मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी अस्त्रनस्त व्हायचे. यानंतर मी आपल्या शाळेचे प्राचार्य मी शुभम बिरकुले सर यांना विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवर यायचे. लवकरात लवकर स्टेजवर यायचे. मी आजचे आपले मान्यवर यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सन्मान करायचा आहे. धन्यवाद सर. यानंतर मी आपल्या शाळेचे प्राचार्य माननीय श्री सदाशिव टाकळे सर यांना विनंती करतो की त्यांनी इंट्रोडक्टरी स्पीच द्यावी. Good evening, one and all present here, my dear parents, esteemed guests, today's all dignitaries present on the dais, Honorable Sri Khanderai Dharne sir, Honorable Sri Uday Khanderai sir, Honorable Sri Ravindra Bilolika sir, Honorable Dr. Bhagwan Jadhav sir, Honorable Sri Shankar Totawad sir, Honorable Sri Venkatrao Jadhav sir, Honorable Amol Patangrao, Honorable Sri Kaustubji Farande sir, Honorable Sri R.B. Jadhav sir, Honorable President Shakuntal School for Excellence, Honorable Giriji Jadhav sir, all trustees, and my dear parents. Today we gathered here to celebrate annual day, that is Euphoria 2025. Day 3, that is a CBSE school, and I honor to present the annual report for the last academic year, that is academic year 24-25. As we approach to the end of this academic session, and we have completed the 11 year of excellence since our inception from 2014. We are excellence in academic, co-curricular activity,
and extracurricular activity, we are always focused on overall development of the child. So I will present our whatever the students shown their colors in the result. I will present there. First of all, we will discuss about academic excellence. In the academic excellence, in the last year, in the board examination, from the last 10 years, we have shown the result of 100% in the class 10 and class 12. So, in the last year, our 35 students passed in the more than 90% mark, 52 students passed having a more than 80% mark. Our topper, Vedant Bhise, got 99.2%, Aditya Kulkarni got 97.8%. In also Homi Baba examination, our 82 students passed, and I am proud to say that our student Sudhanshu Gade got state rank 1. मला अभिमानाने सांगावंसं वाटतं, होमी बाबा परीक्षेमध्ये आपला विद्यार्थी राज्यामध्ये पहिला आलेला आहे. मागच्याच महिन्यामध्ये निकाल लागला. आपले 82 विद्यार्थी पास झालेले आहेत. तसेच स्कॉलरशिप परीक्षेमध्ये आपले 128 विद्यार्थी 128 स्टुडंट्स पास्ड. अमॉंग मागच्या वर्षी तुम्हाला आठवत असेल, मागच्या वर्षी अकॅडमिक आपण ॲन्युअल डेमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं, मागच्या वर्षी आपला 1 विद्यार्थी राज्यस्तरीयवर आला होता. यावर्षी आपले 5 विद्यार्थी राज्यस्तरीयवर आलेले आहेत. हे मला अभिमानाने सांगावंसं वाटतं. त्यामध्ये मारुती कुरुंदकर राज्यात 5वा आलेला आहे. तसेच सुधांशु गाडे राज्यात 9वा आलेला आहे. अथर्व झुडपे राज्यात 12वा, रोहन कौशल्य राज्यात 13वा. यासोबतच MTSC परीक्षेमध्ये मारुती कुरुंदकर हा विद्यार्थी राज्यात 7वा आलेला आहे. हे मला अभिमानाने सांगावंसं वाटतं. तसेच जिल्ह्यामध्ये उत्कर्ष गाडे आणि भव्य माद्रप हे दोन्ही विद्यार्थी शाकुंतल स्कूल फॉर एक्सलन्सचे जिल्ह्यात पहिले आलेले आहेत. यासोबतच अकॅडमिकमध्ये विविध आपण ऑलिम्पियाड एक्झामिनेशन घेतो, विविध स्पर्धा परीक्षा घेतो. यामध्ये आपल्या विद्यार्थ्यांचा लेवल 2 लेवल 3 पर्यंत आपले विद्यार्थी चमकलेले आहेत. नुकताच काल आपण मागच्या वर्षी एक पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला होता, जो अबॅकसचा इयत्ता 1 ते 5वीमध्ये आपण पहिल्याच वर्षी आपले 12 विद्यार्थी विशेष प्रावीण्यासह पास झालेले आहेत आणि 2 विद्यार्थी राज्यस्तरीयवर निवड झालेले आहे. त्यांची पुढच्याच मंथमध्ये हैदराबाद येथे नॅशनल राऊंड होणार आहे. आणि मी तुम्हाला श्युरिटी देतो की दोन्ही विद्यार्थी नॅशनल लेवलला डेफिनेटली इलिजिबल होतील. यासोबतच आत्ताच आपण खेळातले काही सत्कार आपण पाहिलेले आहेत. मी त्यामध्ये एक ॲड करू इच्छितो. प्रथमेश नाईकवाडे हा विद्यार्थी यावर्षी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी पात्र झालेला आहे. हा विद्यार्थी शाकुंतल स्कूल फॉर एक्सलन्सचा हा पहिला विद्यार्थी नसून आजपर्यंत आपले 3 विद्यार्थी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये खेळलेले आहेत. हे मला अभिमानाने सांगावंसं वाटतं. यापूर्वी आर्चरीमध्ये आपले 2 विद्यार्थी नॅशनल लेवलला हाँगकाँगला खेळलेले आहेत आणि हा विद्यार्थी पुढच्या मे महिन्यामध्ये इंडोनेशियामध्ये खेळेल. हे मला सांगावंसं वाटतं. त्यानंतर स्टेट लेवलसाठी सुद्धा आपले ज्युनियर फुटबॉल त्यामध्ये आपले विद्यार्थी निवड झालेली आहे. त्यानंतर चेसमध्ये स्नेहल लोहकरी ही विद्यार्थिनी सहभागी होती. त्यानंतर सायकलिंगमध्ये प्रणव सोळंकी हा विद्यार्थी सुद्धा स्टेट लेवलमध्ये चॅम्पियन आहे. सोबत रिजनल लेवलमध्ये ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स आवर स्टुडंट्स शोन देअर रिझल्ट. डिस्ट्रिक्टमध्ये तर सर्व खेळामध्ये आपले विद्यार्थी आहेत. ही खूप मोठी लिस्ट आहे. तर यासोबतच आर्टमध्ये आपण ड्रॉइंगमध्ये सुद्धा मुलांना आपण सर्वांगीण त्यांचा विकास व्हावा, त्यामध्ये आपण संस्कृतीसोबत मुलांना अकॅडमिकसोबत सुद्धा एक्स्ट्रा ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपण मुलांना ड्रॉइंगमध्ये सुद्धा आपण पार्टिसिपेट करतो. ड्रॉइंगमध्ये इंटरमिजिएट आणि एलिमेंटरी परीक्षा मागच्या महिन्यात झाले. त्यामध्ये आपले CBSE ॲज वेल ॲज सेमी मीडियम या दोन्ही शाळेचे 100% निकाल लागलेले आहेत एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएटमध्ये. ओव्हरऑल सर्व क्षेत्रामध्ये आपली प्रगती असल्यामुळे याचाच रिझल्ट म्हणून मला सर्व पाहुण्यांना आणि सर्व पालकांना अभिमानानं सांगावंसं वाटतं की माझी शाळा, मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा या स्पर्धेमध्ये शाकुंतल स्कूल फॉर एक्सलन्स ही नांदेडमध्ये पहिली शाळा हा पुरस्कार भेटलेला आहे. स्टाफबद्दल बोलायचं झालं तर आपल्याकडे एकूण 112 सर्व विषयाचे स्टाफ वेल डेडिकेटेड स्टाफ आहेत आपल्याकडे. सोबतच प्रत्येक खेळासाठी वेगळा स्टाफ आहे. म्युझिकच्या प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंटसाठी वेगळ्या प्रकारासाठी आपल्याकडे म्युझिकचे स्टाफ आहेत. डान्सच्या प्रत्येक प्रकारासाठी वेगळे स्टाफ आहेत, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना सर्व क्षेत्रामध्ये त्यांना वाव भेटावा. हे आपण आणि यामध्ये पुन्हा आपण प्रगती करत राहू याचं मला सांगावंसं वाटतं. सर्वात शेवटी मी पालकांना धन्यवाद मानतो. आपण शाकुंतल फॅमिलीवर विश्वास दाखवलात आणि डेफिनेटली तो विश्वास पूर्ण आम्ही करत आहोत आणि यापुढे पण करत राहू. पुन्हा एकदा सर्व मान्यवरांनी वेळातला वेळ काढून आजच्या कार्यक्रमासाठी आलात त्याबद्दल धन्यवाद. सर्व पालकांना विनंती आहे, शेवटपर्यंत खूप छान परफॉर्मन्स आहेत, मुलांनी खूप तयारी केलेली आहे, सर्वांनी पाहावं आणि आजच्या ॲन्युअल डेचा आनंद घ्यावा. धन्यवाद.
खूप खूप धन्यवाद सर. यानंतर आपल्याला लाभलेले पाहुणे माननीय रवींद्र बिलोलीकर सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावं. नमस्कार. आजच्या या दिवशी माझं खरं तर सौभाग्य आहे की मला एवढा चांगला आज ह्या कार्यक्रमाचा मी साक्षीदार आहे. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री धरणे साहेब, उदयरावजी खंडेराय, आमचे बिलोलीचे सहकारी, म्हणजे बिलोलीमध्ये आम्ही सोबतच असं होतो असे उदयरावजी खंडेराय, त्यानंतर संचपालजी कदम, भगवानरावजी जाधव आमचे डॉक्टर साहेब, तोटावारजी, श्री व्यंकटराव जाधव, त्यानंतर RB जाधव सर, त्यानंतर इथं आलेले उद्योगपती श्री कौस्तुभ फरांदे, त्यानंतर शाकुंतल शाळेला ज्यांचं नाव आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेलं आहे असे जाधव आमचे मित्र श्री गिरीश जाधव, त्यांचे बंधू, त्यांचा स्टाफ, सर्व शिक्षकवृंद, प्रिन्सिपाल आणि इथं जमलेले सगळे पालक आणि पाल्य. मला खरंच इथं आल्यानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा या जेव्हा आपण इथं एंट्री करतो, आत्ता सरांनी मला सांगितलं, खूप कौतुक वाटलं की मुख्यमंत्री शाळा हा पुरस्कार मिळालेला आहे. खरोखरच इथं आल्यानंतर इथलं वैभव समजतं आपल्याला, इथली शांतता आणि एक गुरुकुल असल्यासारखं परिसर इथं आहे. कुठंच काही अशी वेगवेगळ्या व्यवस्था केलेल्या आहेत, हॉस्टेल वेगळं, शाळा वेगळी. मला आठवतं मी 2015 साली, माझ्या मते गिरीश जाधव सरांनी 2014 साली ही शाळा सुरू केली होती. गजानन महाराज मंदिराच्या तिथं मी एक 26 जानेवारीच्या कार्यक्रमासाठी आलो होतो. एक छोटंसं रोपटं त्यावेळेस होतं, त्याचा आज एवढा मोठा वटवृक्ष झाला आहे. त्याबद्दल खूप खूप त्यांचं कौतुक आणि त्यांचं खूप खूप अभिनंदन. ह्या शाळेमध्ये मी त्यांचं मिशन, कोर व्हॅल्यूज सगळं वाचलं. खरं कौतुकाची बाब आहे, कारण प्रत्येक क्षेत्रात नुसतं एक्सलन्स इन नॉट इन एज्युकेशन, शाकुंतल इज नॉट फॉर एक्सलन्स इन एज्युकेशन, इट्स एक्सलन्स इन अकॅडमिक्स, एक्सलन्स इन स्पोर्ट्स, एक्सलन्स इन आर्ट्स. प्रत्येक ठिकाणी नाव घ्या, प्रत्येक ठिकाणी त्यांचा मुलगा कुठं ना कुठं चमकलेला आहे. नुसत्याच जिल्हा पातळीवर नाही, राज्य नाही, किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ह्यांनी झेंडा ह्यांचा फडकवलेला आहे, याचा खूप अभिमान आहे आणि ते सातत्यानं चालू आहे, ह्याचं खूप कौतुक आहे. सरांनी आत्ता सांगितलं की मागच्या 3 वर्षापासून कोणी ना कोणी विद्यार्थी स्पोर्ट्समध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जातोय. ही बाब झाली तर खेळाची. तिथले मी आज त्यांचे ते हे सुद्धा पाहिलं, त्या युफोरिया 2024मध्ये उत्कृष्ट छायाचित्र काढलेले आहेत मुलांची, म्हणजे सर्वांगाने ज्याला डेव्हलपमेंट म्हणतो त्या पद्धतीनं हे शाकुंतलांचं वाटचाल चालू आहे आणि त्याची अशीच प्रगती होत राहणार आहे. कारण मी इथले त्यांची टायरलेस एफर्ट्स त्यांचे पाहिलेत. प्रत्येक जण झोकून देतो कामाला आणि गिरीश जाधव सरांसोबत आम्ही नेहमी असतो. त्यांचं नेहमी एकच मिशन असते की मुलांना चांगल्यातल्या चांगला दर्जा मिळायला पाहिजे, तेही कमीत कमी किमतीत. हे जास्त आहे, महत्त्वाचं आहे. त्यांनी व्यवसाय नाही केला शाळेला, ह्याच्यामध्ये त्यांचं कौतुक आहे. मला पाल्याच्या दृष्टीनं मला सांगावं वाटतं, तुम्ही खूप अभ्यास करा, कठोर मेहनत करा, त्याच्याशिवाय आपल्याला कुठलंही यश मिळत नाही. कठोर मेहनत, कठोर मेहनत, कठोर मेहनत, हार्डवर्क, 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 हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. हे 4-5 वर्षच आपले महत्त्वाचे असतात, ज्यामध्ये आपण पुढचं आयुष्य आपलं घडवतो. एकदा वेळ चुकली का परत पश्चाताप करण्यामध्ये काही अर्थ नसतो. प्रत्येकामध्ये वेगळं पण असतं. कोणी अभ्यासात हुशार असतो, कोणी स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटीमध्ये हुशार असतं, कोणी आर्टमध्ये. आपलं आपलं वेगळं पण आपण ओळखा आणि आपली स्पर्धा आपल्याशीच ठेवा. महत्त्वाचं ते आहे की ह्या मुलाला 100% मला कसं मिळत नाही म्हणून ताण घेऊ नका. आपला आत्मविश्वास ढळू देऊ नका. तुम्हालाही मिळतात, पण आपली स्पर्धा आपल्याशी करा. आज मला 60% पहिल्या युनिट टेस्टमध्ये मिळाले, उद्या मी 65 घेईल, 70 घेईल, 80. आपली स्पर्धा आपल्याशी करा, त्यामुळं तुम्हाला ताण येणार नाही. आत्मविश्वासानं जगा. म्हणजे माझ्यामध्ये काहीतरी आहे, मी करू शकतो, हे प्रत्येक मुलांनी जाणलं पाहिजे. आणि पालकांनीसुद्धा अननेसेसरीली बर्डन नाही द्यायला पाहिजे त्यांना. आपल्या मुलाची क्षमता ओळखा तुम्ही, त्याची बौद्धिक क्षमता काय आहे, त्याची परत शारीरिक क्षमता, तो कुठल्या स्पोर्ट्समध्ये चमकू शकतो, त्याची आवड काय आहे हे तुम्ही पहा.
प्रत्येक मुलाला डॉक्टरच करायचे, इंजिनियर करायचे ह्या भानगडीत कृपया पडू नका. त्यामुळे ताण येतो, ताण आलेला मुलावरती राग निघतो. त्यामुळं पालकांनी आपल्या मुलांचं कुठं कौशल्य आहे, त्याची क्षमता काय आहे, ते कुठल्या बाबतीत तो खूपच आपले हे दाखवू शकतो, ते तुम्ही आधी विचार करूनच त्या पाल्यावरती लादा तुम्ही. आणि मला असं वाटतं की प्रत्येक मुलगा हा हुशार असतो, कुठल्या ना कुठल्या क्षेत्रात हुशार असतो. आता हे पाहिल्यानंतर बास्केटबॉल, त्यानंतर फुटबॉल, त्यानंतर आर्ट्स, प्रत्येक जणामध्ये काही ना काहीतरी कला आहे. ह्याच्यामध्येच त्यांना तुम्ही निष्णात करा आणि ज्या क्षेत्रात ते जातील त्या क्षेत्रात त्यांना फक्त एवढीच शिकवण द्या की त्या क्षेत्रात ते नंबर 1 राहायला पाहिजे, त्याच्यात विशेष प्रावीण्य मिळवलं पाहिजे. आणि शिक्षक तर इथले मेहनत घेतातच, प्रत्येक शिक्षक जीव तोडून शिकवतो. परंतु पालकांना माझी अशी नम्र विनंती आहे, घरी आल्यानंतर आई किंवा वडिलांनी कमीत कमी 5 मिनटं मुलाला द्यायचे. त्यांनी आज काय होमवर्क केला आहे, काय अभ्यास केला आहे, हे आपलीसुद्धा तेवढीच जबाबदारी आहे जेवढी शिक्षकांची जबाबदारी असते. आपलीसुद्धा तेवढीच जबाबदारी आहे की मुलगा आपल्या व्यवस्थित ट्रॅकवर आहे का नाही. त्यामुळे पालकांची जबाबदारी तेवढीच आहे. पालकांनी आपल्या पाल्याकडे रोज लक्ष द्यायलाच पाहिजे, ते आपलं कर्तव्य आहे. कारण आपल्याला खूप काम असतात माहिती आहे, पण आई किंवा वडिलांनी एकाने लक्ष देणं मुलावरती आवश्यक आहे. शिक्षक तर काळजी घेतातच, पण तेवढीच काळजी आपण घरीसुद्धा घेतली तर मुलांचा सर्वांगीण विकास होऊ शकतो, एवढं मला वाटतं. आज अजून खूप परफॉर्मन्स मी पाहिले, खूपच सुंदर परफॉर्मन्स होते. म्हणजे सेमी आहे, इथे CBSE आहे, मुलांची इंग्लिश बोलण्याची फ्लुएन्सी वगैरे खूप मला आवडली. प्रत्येकजण स्टेज डेअरिंग असं दिसलं मला ह्या शाळेत. त्यामुळं सर्वांगीण विकास ह्या शाळेमध्ये मला दिसला आणि मला खरंच त्याचा अभिमान वाटला. अशीच तुमची प्रगती वरचेवर हो. शाकुंतल ऑलरेडी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेलेलं आहे, आणखीन वेगवेगळ्या क्षेत्रात जावं ही माझी ईश्वर चरणी खूप म्हणजे प्रार्थना करतो. आणि तुम्हाला पुढच्या कार्यक्रमाला खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि माझे 2 मिनटं सांगतो. चुकून कोणाचं नाव काही घेण्याचं राहिलं असेल तर मी क्षमा मागतो. थँक्यू. खूप खूप धन्यवाद सर. आजच्या या वार्षिक स्नेहसंमेलन 2025साठी आपल्याला प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले माननीय श्री खंडेराव धरणे सर, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नांदेड, मी यांना विनंती करतो की त्यांनी आमच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावं. युफोरिया 2025 आजच्या या वार्षिक स्नेहसंमेलनानिमित्त मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर, सर्व विद्यार्थी, त्यांचे पालक आणि त्यांना द्रोणाचार्यासारखे घडवणारे सर्व शिक्षक, प्राचार्य आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आज खरंच मला या कार्यक्रमाला येऊन खूप आनंद झालेला आहे. आम्हाला आमचे शाळेचे दिवस या निमित्तानं आठवतात. खरंच आत्ताची पिढी खूप स्मार्ट झालेली आहे, ऑलराऊंडर झालेली आहे. आणि मी खास करून गिरीश भाऊंचं आणि आपल्या शाळेचं खास करून कौतुक करतो की मी भरपूर आत्तापर्यंत शाळांमध्ये प्रमुख पाहुणा म्हणून गेलेलो आहे किंवा इतर कामानिमित्त गेलेलो आहे. एकतर ती शाळा ॲकॅडमिक्समध्ये चांगली असते, काही शाळा स्पोर्ट्समध्ये चांगल्या असतात, परंतु आपली जी शाळा आहे ती ॲकॅडमिक्समध्ये पण चांगली आहे, स्पोर्ट्समध्ये पण चांगली आहे आणि आर्ट्समध्ये पण चांगली आहे. खरंच मी आपल्या सगळ्यांचं कौतुक करतो, खास करून विद्यार्थ्यांना घडवणाऱ्या सर्व शिक्षकांचं कौतुक करतो, कारण हे सोपं नाही आहे. आणि ज्या पद्धतीनं नांदेडमध्ये खास करून मी बऱ्याच ठिकाणी कार्यक्रमाला जातो, क्लासेसच्या कार्यक्रमाला बोलावणं होतं वगैरे, परंतु नांदेडमध्ये एक आढळतं की याच्यामध्ये जी मुलं मेडिकलचा किंवा इंजिनिअरिंगचा अभ्यास करतात त्यानिमित्तानं लातूरमध्ये, नांदेडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मेडिकल आणि इंजिनिअरिंगची तयारी करणारी मुलं आहे. आणि इनडायरेक्टली त्याचं जर प्रेशर जर कुणी सगळ्यात जास्त घेतलेलं असेल, या स्थानिक या ठिकाणच्या लोकांनी
मुलांनी घेण्यापेक्षा पालकांचं जास्त टेन्शन या ठिकाणी दिसतंय. म्हणजे ज्युनियर KG पासून क्लास असणारं ठिकाण मला या ठिकाणी पहिल्यांदा पाहायला मिळालं. ते इनडायरेक्टली आपण त्या मुलावर बर्डन देतोय, इनडायरेक्टली त्या मुलामध्ये प्रेशर बिल्ड करतोय. परंतु मला खरंच मी 2-3 व्यासपीठावर बोललो पण आहे की कधीतरी मला वाटायचं की या नांदेडमधल्या मुलांचं बालपण हिरावलं जाते का काय. कारण आपण जर आपलं आता मान्यवर पण मान्य करतील की आपलं जे लहानपण जर पाहिलं तर क्लास ही नावाला गोष्ट नव्हती. आपल्या मनसोक्त खेळायचं, फक्त अभ्यासाचं म्हणजे सगळेच म्हणायचे फक्त 10वीला गेल्यानंतर. 10वी नंतर चालू व्हायचं 10वी 11वी 12वी हे 3च वर्ष मला असं वाटतं की क्लास किंवा अभ्यास कर म्हणून घरचे मागं लागायचे. परंतु या ठिकाणी ज्युनियर KG पासून मला जे प्रेशर दिसतंय, परंतु मला अतिशय आशादायक असं चित्र या शाळेमध्ये दिसतंय की आपले मुलं अकॅडमिकच्या बरोबरीनं स्पोर्ट्समध्ये सुद्धा त्यांनी नाव कमावलेलं आहे. याच वर्षी नाही तर मागील काही वर्षामध्ये देखील राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले विद्यार्थी चांगलं काम करतायत. मी आपला जास्त वेळ घेणार नाही. आपल्या पाल्यांचे परफॉर्मन्स जे अतिशय चांगल्या रीतीनं आपण तयारी करून या ठिकाणी दाखवत आहेत. आम्ही परफॉर्मन्स पाहिले, अतिशय चांगली तयारी आहे. मी या निमित्तानं आपल्याला सांगतो, डॉक्टर साहेबांनी पण तेच सांगितलंय, अकॅडमिकवर लक्ष न देता, फक्त अकॅडमिकवर लक्ष न देता मुलामध्ये काय क्वालिटी आहे त्या अनुषंगानं तुम्ही त्याला डेव्हलप करा. तो कोणत्याही क्षेत्रात जाईल, फक्त त्या क्षेत्रामध्ये तो टॉपला कसा जाईल यासाठी आपण त्याचा ध्यास घ्या. मित्रांनो, मी सांगतो, मी डॉक्टर पण आहे. ज्यावेळेस मी MPSCची एक्झाम दिली होती, फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये मी सिलेक्ट झालो आणि त्याच्यामध्ये माझ्या इंटरव्ह्यूच्या मार्कांचा भरपूर मोठा वाटा आहे. तर माझा इंटरव्ह्यू जो झाला त्याच्यामध्ये जवळजवळ माझा अर्धा तास इंटरव्ह्यू झाला आणि त्या पॅनलवर फक्त माझ्या बॅकग्राऊंडविषयी विचारलं गेलं. त्याच्यामध्ये 15 मिनटं मी डॉक्टर आहे त्या डॉक्टरशी संबंधित विषयावर बोललं गेलं आणि उरलेले 15 मिनटं किंवा त्यापेक्षा जास्त म्हणेल मी हे स्पोर्ट्सवर विचारले गेले. कारण मी माझ्या क्वालिफिकेशनमध्ये जो इंटरव्ह्यूचा फॉर्म असतो त्याच्यामध्ये फुटबॉल जी स्पर्धा आहे त्याच्यामध्ये माझं पार्टिसिपेशन होतं विभागीय स्तरापर्यंत, ते मी लिहिलेलं होतं. त्या बेसवर मला असं वाटतं की त्याच्यामध्ये इंटरव्ह्यूमध्ये जास्त मार्क पडण्याचा जो फायदा आहे तो या दोन्ही क्वालिफिकेशननं झाला. एकच जर असतील तर मला असं वाटतं की थोडे कमी मार्क आले असते आणि मी DYSP म्हणून डायरेक्ट ACP म्हणून सिलेक्ट झालो नसतो. तर मला सांगायचं हेच आहे, आपल्या मुलाला जर खेळात आवड असेल किंवा एक्स्ट्रा ॲक्टिव्हिटीमध्ये आवड असेल, आता मी सांगतो, आपले जे इंटरनॅशनलला गेलेले आहेत काही मुलं, इंटरनॅशनलला जर गेले आणि त्याच्यामध्ये जर आपल्या पाल्यानं मेडल मिळवलं तर तो गॅजेटेड ऑफिसरसाठी पात्र ठरतो. आता आपण जर पाहिलं असेल, म्हणजे असं नाही की आता ह्या क्षेत्रामध्ये स्पोर्ट्स खेळतोय म्हणून त्याला काही नाही, तुम्ही डायरेक्ट सिलेक्ट होऊ शकता. 5% कोटा हा MPSC मध्ये खेळाडूंसाठी ठेवलेला आहे. आणि आमचे जर DYSP कॅडर जर पाहिलं तर मॅक्झिमम स्पोर्ट्समन DYSP कॅडर प्रेफर करतात. त्याच्यामध्ये आपले जवळजवळ बरेचसे 3-4 महाराष्ट्र केसरी कबड्डीपटू हे डायरेक्ट DYSP म्हणून सिलेक्ट झालेले आहेत. तर तुम्हाला ऑफिसर होण्याची संधी देखील आहे. तुम्ही ज्या क्षेत्रात काम करताय त्या क्षेत्रात एक्सलन्स मिळवा. इंटरनॅशनलला जर मेडल असेल तर तो क्लास 1 गॅजेटेड ऑफिसर सिलेक्ट होऊ शकतो. नॅशनलला जर मेडल असेल तर तो क्लास 2 गॅजेटेड ऑफिसरसाठी पात्र ठरतो. आणि जो 5% कोटा आहे त्याच्यामध्ये शासनाला असे कॅन्डिडेट मिळत नाहीत. म्हणजे विचार करा, स्पर्धा खूप कमी आहे त्या मार्गाने. आणि आपण जर अकॅडमिकमधून गेलो तर तिथं खूप मोठी, प्रचंड मोठी स्पर्धा आहे. हे मी फक्त स्पर्धा परीक्षेच्या निमित्तानं सांगतो, इतरही तुम्हाला क्षेत्र आहे. आणि याच्या निमित्तानं मी आपल्याला सांगतो की एक वाक्य आहे, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट,
इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कॅरेक्टर इज लॉस्ट एव्हरीथिंग इज लॉस्ट, असं कोणीतरी म्हटलेलं आहे. जर तुमची संपत्ती चोरी गेली किंवा तुम्ही संपत्ती गमावली तर तुम्ही काही गमावलेलं नाही आहे. तुम्ही आरोग्य जर गमावलं तर थोडंफार काहीतरी गमावलंय, परंतु तुम्ही जर तुमचं चारित्र्य तुमचं कॅरेक्टर जर गमावलं तर तुम्ही सर्व काही गमावलं असं आहे. म्हणून मी विद्यार्थी मित्रांना सांगतो, आपलं कॅरेक्टर जपा. कॅरेक्टर जपा अतिशय महत्त्वाचं आहे आणि आजच्या काळात खूपच महत्त्वाचं आहे. आत्ताच आपण पाहतोय नांदेड शहरामध्ये 15-15 वर्षाची मुलं किती सिरियस क्राईम करतायत. आता लेटेस्ट गोष्ट आहे, मी आपल्याला डिटेल सांगत नाही. डॉक्टर साहेबांनी एक अतिशय महत्त्वाचा पॉईंट सांगितलेला आहे. मुलं तर तुम्ही क्लासला टाकताय, ते अभ्यास करताय, बाहेर राहतात, किती राहतात त्याच्यावर आपलं कंट्रोल नाही आहे. परंतु मुलगा घरात आल्यानंतर तो काय करतो याच्यामध्ये आपण किती बिझी असेल तरी देखील 10-15 मिनिट वेळ काढा आणि त्यांच्याशी बोला, त्यांच्या अडचणी समजून घ्या. आपल्या मुलाचे अकाउंट सगळे चेक करा. फेसबुक, इंस्टावर लोक 15 वर्षाची मुलं मर्डर केल्यानंतर प्राऊड फील होतं त्यांना. त्याच्यावर ते 302 असं लिहितात. त्या ठिकाणी पालक म्हणून किंवा आपण शाळा म्हणून आपण फेल होतो. मला वाटतंय यानंतर नांदेडमध्ये असं काय व्हायला नको किंवा आपल्या शाळेच्या बाबतीत व्हायला नको. पालकांनी तेवढ्याच पद्धतीनं लक्ष द्यायला पाहिजे आणि शिक्षकांनी देखील तेवढ्याच पद्धतीनं लक्ष द्यायला पाहिजे. या ठिकाणी मला आपल्या शिक्षकांचं खरंच मनापासून कौतुक करायचं आहे. आपण सगळ्या ऑलराऊंडर विद्यार्थी घडवत आहेत आणि हे ऑलराऊंडर विद्यार्थी जे घडलेले आहेत ते जीवनाच्या रेसमध्ये पुस्तकी किड्यापेक्षा सर्वांगीण विकास झाल्यामुळं भविष्यात नैराश्य जरी आलं तरी त्या नैराश्याला भेदून नक्कीच यशस्वी होतील. आणि या कामासाठी मी आपल्या सगळ्यांना, आपल्या सर्व स्टाफला, आपल्या मॅनेजमेंटला, सर्व विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद सर आपल्या मूल्यवान मार्गदर्शनाबद्दल. यानंतर आपल्या शाळेचे अध्यक्ष माननीय गिरीजी जाधव सर, मी यांना विनंती करतो की त्यांनी अध्यक्षीय समारोह करावा. सर्वप्रथम सर्व महामानवांना मी वंदन करतो, माझ्या आईवडिलाला वंदन करतो. शाकुंतल स्कूल फॉर एक्सलन्स युफोरिया 2025 या स्नेहसंमेलनानिमित्त उपस्थित आमचे कर्तव्यदक्ष अधिकारी माननीय ॲडिशनल SP धरणे साहेब, तसेच दुसरे कर्तव्यदक्ष अधिकारी LCB PI उदयजी खंडेराय, तसेच आमच्या अश्विनी हॉस्पिटलचे डॉक्टर बिलोलीकर साहेब, तसेच आमचे महाराष्ट्राचे महात्मा फुले शिक्षक परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष व्यंकटराव जाधव साहेब, तसेच डॉक्टर भगवानराव जाधव साहेब, तसेच RTO मधले कर्तव्यदक्ष अधिकारी कदम साहेब, तसेच आमचे संघटनेचे ट्युशन संघटनेचे RB जाधव साहेब, तसेच आमच्या PWDचे कार्यकारी अभियंता माजी तोटावड साहेब, तसेच आमचे संस्थेचे उपाध्यक्ष दीपकजी जाधव, तसेच उद्योजक कौस्तुभ फरांदे साहेब, तसेच आमचे सचिव सिंधू जाधव, तसेच आमचे सहसचिव शिवकुमारजी बुक्के सर, तसेच या शाळेचे प्रिन्सिपल सदाशिव टाकळे सर, तसेच व्हाईस प्रिन्सिपल भुना बारसीकर मॅडम व सर्व शिक्षक, सर्व माता पालक, विद्यार्थी मित्रांनो, आज खरं म्हणलं तर हे रोपटं 2014 साली लावलं होतं आणि खरंच आम्ही एक ब्रीजवाक्य गेलेलं आहे की संस्कारापासून शिक्षणाकडे, आणि त्या पद्धतीनं आजपर्यंत आम्ही चालत आलेलो आहे. आणि शिक्षण घेता घेता
संस्कार कसे घालता येईल मुलांना, त्या पद्धतीनं घवघवीत यश आपल्या आयुष्यामध्ये कसं येईल त्या पद्धतीनं आपण दरवर्षी मोटिवेशन कार्यक्रम या पद्धतीने घेतो आणि मुलांना आपल्या यशाकडं नेण्याचं काम आमचे शिक्षक करत असतात. आणि खरंच सांगतो की प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आमचं घवघवीत यश प्राप्त झालेलं आहे, याच्या पुढंही तसंच राहणार आहे. आणि विद्यार्थ्यांना मी तर म्हणतो खेळत खेळतच ज्ञान भेटत असते, पण ह्या युगामध्ये एक वेगळं पॅटर्न चालू झालेलं आहे. पण मी म्हणतोय की जेव्हा माणूस आपला सर्वांगीण विकास आपण खेळत असतानाच त्याचा बुद्धीचा सुद्धा विकास होतो. आणि सर जसं म्हणले की ट्युशनचं युग आहे, सर आम्ही नीटचं सुद्धा याच्यामध्ये फाउंडेशन जे चालू केलेलं आहे त्याच्यामध्ये मी आज सांगू इच्छितो तुम्हाला, पालक जर तयार असतील तर मी फाउंडेशन हे एका छताखाली घेण्याचा आम्ही प्रयत्न आणि मानस करतोय. कारण बाहेर जे फीस आहे त्या फीसमध्ये किती कमाल होते आणि मुलं प्रत्येक क्षेत्रामध्ये कशी भरारी घेतील याचा विचार चालू आहे. येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही सगळे जे म्हणतात ना नीटमधून हे माहीत आहे आता काय म्हणतात ते कोठा हे पॅटर्न आम्ही काही काळातच आम्ही चांगले शिक्षक आम्ही इथं उतरू आणि खरंच येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही त्यांना डॉक्टर त्यांच्या प्रत्येक याच्यामध्ये इंजिनियर असेल, UPSC असेल, IAS असेल, सगळ्या पद्धतीनं आम्ही त्यांची तयारी करून घेण्याचा आम्ही मानस करणार आहोत. पण फक्त पालकांची साथ पाहिजे. जर साथ असेल तर आम्ही करू, अन्यथा पुढं बघू. तर हा मानस आम्ही पूर्ण करणार आहोत. सर आम्ही खाण्यापासून सुद्धा दरवर्षी आम्ही जंक फूड इथं वापरत नाही. मुलाला दर गुरुवारी पिठलं भाकरी हे सुद्धा देतो. आणि खरं म्हणतं सक्षम मुलं राहावेत आणि त्यांची बुद्धी सक्षम व्हावी या पद्धतीनं आम्ही काम करत असतो. आज खरं म्हणलं तर मोटर वाहनवाले सुद्धा ते बिचारे सकाळी आपले ताबडतोब येतात, त्यांचंसुद्धा मी कौतुक करतो. त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या. आणि जे इथले मावश्या आहेत जे सगळे साफ करतात, सगळं स्वच्छ ठेवतात, त्यांनी एवढं मेहनत करून आपल्या मुलांना म्हणजे स्वच्छ राहण्याचा प्रयत्न करत, त्यांच्यासाठी सुद्धा एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या. कारण ते जे काम करत असतात ते आपलं घरी जसं काम नाही होत, पण इथं मुलांना स्वच्छ ठेवण्याचं काम करतात. आणि हे खरंच शाकुंतल जे आहे आणि यांचे जे मेन सर्व प्राचार्य आहेत टाकळे सर, त्यांच्यासुद्धा कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. कारण भरारी एवढी आम्ही घेतली आहे त्यांच्या नेतृत्वामध्ये. तसेच व्हाईस प्रिन्सिपल भुना बार्शीकर मॅडमसुद्धा कौतुक करा. आणि सर्व टीचरांचं मी पुनश्च एकदा कौतुक करतो. आणि याच्यापुढे पूर्ण यश याच्यापुढं सुद्धा येणार हे आम्ही गवाही देतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद सर. यू ऑलवेज मोटिवेट अस, इन्स्पायर अस. यानंतर मी आपल्या शाळेचे हाऊसकीपिंग स्टाफ यांना विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवर यायचं आहे आणि आजच्या सर्व मान्यवरांना, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांचा सन्मान करावा. एकदा मावशांसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आपल्या शाळेमधील स्वच्छता, जसं आपण म्हणतो की क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, जे आपल्याला मदत करतात त्या सर्व मावशांचं कौतुक होत आहे. सर्व पालकांना विनंती आहे की एकदा जोरदार टाळ्याच्या गजरामध्ये त्यांचं कौतुक करायचं आहे.
खूप खूप धन्यवाद सर. यानंतर मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी खालती आसनस्थ व्हायचं आहे.